कोई कहता कि 20 ਲੱਖ खर्चा, कोई 18 ਤੇ कोई 15। ਐਗਜ਼ੈਕਟ खर्चा की है, मापे किन्ने पैसों का अरेंजमेंट करन जे उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजना है। कैनेडा पढ़न जान लई जिहड़ा खर्चा वो 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ रुपए चाहिदा आ। एक वीज़ा नूं 2 स्टैप दे विच डिवाइड करता। फर्स्ट उन्होंने AIP करता, राइट, भी तुसीं पहला अपना वीज़ा अप्रूव करवाओ, फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो ताकि थोड़ा टाइम खराब ना हो। बेसिकली उन्हों का मोटिव ये सितंबर इनटेक वाले बच्चों की जिहड़ी टाइम आ वो खराब ना होए, गैप ना वधे। सो उन्होंने तां ही डेट 15 सितंबर रखी है। कई एजेंट ने वो कहते हैं कि साल का वैलिड होंदा, कई 1.5 साल का भी क्लेम करते हैं। किन्ने देर लिए वैलिड होंदा, क्योंकि इत्थे भी बच्चे कई गुमराह होणगे। मैडिकल 6 महीने लिए वैलिड होंदा, बट ये मैडिकल थोड़ा ट्रैवल करने लिए कैनेडा हुण वैलिड तां होगा जे मैडिकल दियां नवीं गाइडलाइंस नहीं आउंदियां। जे मैडिकल दियां नवीं गाइडलाइंस आउणगियां फिर तुहानूं दोबारा मैडिकल करवाउणा पऊगा। तो AIP लेना स्टूडेंट वास्ते ठीक है, क्योंकि जे बच्चे ने बाहर जाना है तो उन्हें नाल अपने अगले समैसटर की फीस भी जोड़नी है। पहले समैसटर की भर के जाता, अगले की काम करके जोड़ता है। तो जे इत्थे ही रह के उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करनी पएगी, वो दूजे समैसटर की फीस कित्थों भरेगा, क्योंकि मापियां कोल इन्ने पैसे नहीं होंदे। स्टूडेंट नूं स्टूडेंट लो, काम करन दी मशीन ना लो। भी आप सोचते हैं भी एक समैसटर की फीस भर के बच्चा चला जाऊगा, कमाएगा दूसरे समैसटर की फीस, तो खर्चा जड़ा आ वो तो तुसी भेजोगे। इधर तुसी खर्चा भेजोगे और तुसी फीस भेजोगे। जे वो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं करूगा उन्होंने वर्क परमिट नहीं मिलना। जो उन्हें वर्क परमिट मिला उन्होंने PR नहीं मिलनी। जे उन्होंने PR नहीं मिली तो उन्होंने सिटीजनशिप नहीं मिलनी। मेन मोटिव सैटल होता, तो सैटल होने लिए पढ़ाई पहला पढ़ाया जिन्हों पूरा करना ही पऊगा। तो अज उ एजेंट ने जोड़े कहते हैं आओ भी साढ़े को कैनेडा का अप्लाई करो, असी थोनू आ ऑफर्स देवांगे, थोनू ये देवांगे, वो तो वो ये सब गेम है। जे असी कॉलेज की कमीशन ते असी साडा अदारा चलदा तो उहदे च स्टूडेंट नूं कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टूडेंट खुश आ। प्रॉब्लम स्टूडेंट नूं किदों आंदी है जदों एजेंट 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ रुपये एक्स्ट्रा ले लैंदा। कई स्टूडेंट्स होणगे जिहड़े पहलां तो ही प्लान करके बैठे होणगे कि असीं अपने 12वीं तो बाद बाहर जाना, वो किस तरह हुण अपना अगे प्लान करन, की उन्हां नूं तुसीं संदेश देना चाहोगे? देखो वो जल्द तो जल्द अपनी ऑफर लैटर अप्लाई करन, आपकी लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस लैन, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करन, ते अपने वीज़ा अप्लाई करके आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करन। क्योंकि एक पढ़ाई च भी जो थोड़े बच्चों के गैप पै गया उस तो बाद पढ़ाई के नाल जुड़ना बहुत औखा होता। लंबे समय तो बाद कैनेडा जाने वाले विद्यार्थियों वास्ते खुशखबरी का मौका आया सी। AIP मिलनी शुरू हुई ताकि बच्चा इत्थों ही अपनी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करे ते जदों अंबैसियां खुलणगियां अपने बायोमैट्रिक करा के बाहर चल जावे। पर इत्थे भी कई एजेंटां ने धंधा इसनूं बना लिया, लोकां नूं उलझाना शुरू कर दिता कि इस तरह नहीं होएगा, AIP तुसीं लै लो या ना लो, कोई फायदा नहीं AIP का। इस सब ते गलबात करने लई साडे नाल फ्लाई राइट तो इमीग्रेशन एक्सपर्ट मनदीर बजाज जी मौजूद ने। असीं इन्हां तो सारे सवालों के जवाब लवांगे कि एजेंट क्यों इदां कर रहे हैं, कि AIP लेना स्टूडेंट वास्ते बेनीफिशियल है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ने ਲੱਖਾਂ रुपये खर्चने ने तो वो इत्थे ऑनलाइन समैसटर लगावे कि ये कित्थे किन्नी कुछ हद तक ठीक है। इन्हां नाल आपां गलबात कर लैंदे। सर सब तो पहलां तां ये समझाओ कि AIP का प्रोसैस की है, AIP की है? लुधियाना टाइम देख रहे सारे दर्शकों को सत श्री अकाल। सो आपां तुहानूं डिफरेंट दसदे हैं, डिफरेंस दसदे हैं की सी। पहला असी कैनेडियन वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते सी, स्टूडेंट का एक लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस की स्टूडेंट नूं लोड़ सी, स्टूडेंट का लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस आउंदा सी। उस तो बाद एक स्टूडेंट अपनी जिहड़ा मैडिकल करवाउंदा सी, नाल ही स्टूडेंट अपने बायोमैट्रिक करवा के वीज़ा अंबैसी तो लैके ते ट्रैवल करता सी, उत्थे पहुँचता सी ते अपनी क्लासेस स्टार्ट करता सी। फिर करोना वायरस आया, इहदे च जिहड़े इंटरनैशनल ट्रैवल ने वो बैन होए। हुण कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ सोची भी जिहड़े स्टूडेंट्स का टाइम निकलदा पिया आ, जिहड़े सितंबर इनटेक च पढ़ना चाहुंदे आ, जिहड़े एलिजिबल ने वो की करन। सो उन्होंने एक वीज़ा नूं 2 स्टैप दे विच डिवाइड करता। फर्स्ट उन्होंने AIP करता, राइट, भी तुसी पहला अपना वीज़ा अप्रूव करवाओ, फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो ताकि थोड़ा टाइम खराब ना होए। सो उन्होंने एक होर रूल रखा भी जे तुसी ऑनलाइन क्लासेस इत्थों लेने आ, वो क्लासेस थोड़ियां एज अ रेगूलर क्लासेस मन्निया जाणगियां। थोड़ा जिहड़ा वर्क परमिट आ, जिहड़ा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आ, जिहड़ा पढ़ाई तो बाद तुसी वर्क परमिट लिए अप्लाई करते हैं या PR लिए अप्लाई करते हैं,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੈਪ ਨਾ ਵਧੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡੇਟ ਇੱਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ AIP ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ PCC, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਥਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਹਟੇਗਾ, ਮੇ ਬੀ, ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਟ ਮੇ ਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ 6 ਮੰਥਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਵੈਲਿਡ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ AIP ਲੈਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਲਓ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਮਾਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ। ਈਧਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਭੇਜੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭੇਜੋਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਭੇਜਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਭੇਜਣੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਭੇਜੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੋਏ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਭਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਓ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਬਟ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ AIP ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ AIP ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੜੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ AIP ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ AIP ਮਿਲ ਜੇ, 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ AIP ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ
ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਜੋ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ AIP ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ AIP ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਆਫਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਏਜੰਟ? ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਬੜਿਆ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੈਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। 14 ਜੁਲਾਈ ਟੂ 15 ਸਤੰਬਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਚ 15 20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ 500 ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੇਸਿਸ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੇਮ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਏਜੰਟ ਉਹਦਾ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ। ਉਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ, ਆ ਤੇਰਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਭਰ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਵਾ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਸ਼ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੀਸ ਭਰਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਤੇਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ AIP ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ESL ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਆਇਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ। ਬਟ ਕਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ।
ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਭਰ ਕੇ AIP ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਤਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਨਾ ਵਧੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ AIP ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ AIP ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਖਰਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਖਰਚਾ, ਕੋਈ 18 ਤੇ ਕੋਈ 15। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਪੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ? ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 3 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 2.5 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 3-3.5 ਲੱਖ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ 3-3.5 ਲੱਖ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। GIC ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ CIC ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ GIC ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ FDRs ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ GPF ਫੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਨੇ। ਫਲਾਈਰੇਡ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਆ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ AIP ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ GIC ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੰਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ CBSE ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ICSE ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਆਪਦੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਇਵਨ PhD ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਜੇ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਵਾਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਵਿਕਲਪ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਹਲਾ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਈ ਰਾਈਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ AIP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੈਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਲਸ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।